یہ ہے چارسدہ کے بزرگ انظر خان، جن کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کے لمبے ترین انسان ہیں اور بڑھاپے میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ انظر خان اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور انہیں کون سی مشکلات کا سامنا ہے۔ جوتے جو ہے آپ کون سے نمبر کے پہنتے ہیں؟ 16 نمبر۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے، قد کتنا ہے آپ کا؟ 7 فٹ 4 انچ، 7 فٹ 7.5 فٹ۔ اچھا 7 فٹ 7.5 انچ۔ یہ بتائیں عمر کتنی ہے آپ کی؟ 47 سال ہے۔ اچھا آپ کرتے کیا ہیں، کام وام کیا کرتے ہیں آپ؟ مزدوری کرے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 5 بیٹی اور 2 بیٹی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ نے کہا کہ 7 فٹ سے اوپر تھی؟ 15-16 سال پہلے آرمی کے قد کرے۔ اچھا آرمی میں جا کے جب آپ وہاں پہ گئے تھے تو آپ نے اپنا قد چیک کیا تھا، تو آپ کی کتنے قد تھا اس وقت؟ 60 فٹ 4 انچ۔ اچھا اور اس کے بعد جو ہے ابھی دوبارہ آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ کا قد اتنا ہے؟ وہ 7.5 ہے۔ اچھا آپ شادیوں میں بھی جاتے ہوں گے، شادی وغیرہ میں، فوتگی وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس بہت زیادہ ہے۔ اچھا بہت زیادہ کیا لگتا ہے؟ عجیب لگتا ہوگا آپ کو۔ اچھا مطلب میں اتنا چھوٹا ہوں تو آپ لازمی بات ہے لوگوں پہ ہاتھ بھی ایسے رکھتے ہوں گے، اور گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ گاڑیوں میں سیٹیں جو ہوتی ہیں تو سرور نہیں لگتا آپ کا وہاں پہ؟ سر بھی لگ دیا، پیر بھی لگ دیا۔ اچھا پیر بھی لگتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ کوئی درد نہیں ہوتا کہ پیر بھی لگ جاتے ہیں، سر بھی لگ جاتا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف ہے بس۔ اچھا آپ جوتے جو ہے آپ کون سے نمبر کے پہنتے ہیں؟ 16 نمبر۔ اس طرح کپڑے وغیرہ، کپڑے کا ہائٹ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ 5-6 میٹر کے کپڑے۔ اچھا 6 میٹر میں آپ کا جو ہے وہ جوڑا بن جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو جوتا کا سائز ہے 16 ہے نا، آپ کا 16 جوتا پہنتے ہیں آپ، 16 انچ کا پہنتے ہیں۔ اچھا تو یہ کس طرح بناتے ہیں؟ آرڈر دے کے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ تیار آپ کو مل جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آرڈر کس کو دیتے ہیں، کس سے بنواتے ہیں جوتے آپ؟ 3000 7000 5000 4000۔ اچھا یہ خرچہ آتا ہے آپ کا؟ خرچہ زیادہ۔ اور کپڑوں کا آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا؟ کپڑوں 3000 کپڑوں خرچہ ہے۔ اچھا ہاں یعنی عید کا آپ کا جو خرچہ آتا ہے وہ کوئی 7-8 ہزار کا پڑ جاتا ہے آپ کو؟ اچھا 8000۔ کھاتے پیتے کیا آپ کے؟ راز کیا ہے آپ کی ہائٹ؟ بس سادہ خوراک تھی جی۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں، مطلب اتنے لمبے ہیں، اور میں نے یہاں پہ آپ کی جو بچیجے وغیرہ بھی دیکھے وہ بھی کافی لمبے ہیں۔ اچھا تو راز کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے سے آپ کے والد صاحب بھی اتنے لمبے تھے یا آپ جو ہے اس طرح؟ والد صاحب سے لمبی۔ اچھا آپ والد صاحب کی کیا ہائٹ تھی؟ 6.5 فٹ تھا۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ کتنے بھائی ہیں؟ ایک۔ اچھا ایک بھائی ہے، اس کا قد کتنا ہے؟ ہم داغا سے 6.5 فٹ 10۔ اچھا 6.5 فٹ ہے۔ آپ کے بھتیجے اور آپ کے بیٹوں کا کتنا قد ہے؟ 6.5 فٹ مشر بیٹے کے۔ اچھا یہاں پہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ بس بہت زیادہ کیا مبارکباد دیتے ہیں جب آپ کو لوگ عید میں ملتے ہیں؟ اچھا تو گلے کیسے کہاں تک ان کا جو پہنچتے ہیں یہاں پہ گلے جب لگاتے ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اچھا آپ کے دوست بھی ہوں گے یہاں پہ، دوست آپ سے ملتے ہوں گے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ انظر خان لالا آپ کا قد اتنا زیادہ لمبا ہے اور ہمارا قد اتنا چھوٹا ہے، تو کوئی دوائی وغیرہ آپ سے نہیں لیتے کہ یار ہمیں بھی کوئی ایسا مشورہ دے کہ ہم بھی لمبے ہو جائیں؟ اچھا کر لیا۔ زیادہ تر دوست چارپائی میں کھڑے ہو کر ایسے گلے ملتے ہیں۔ اچھا تو اس لیے تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی یہاں پہ چارپائی پہ کھڑے ہو کے ان کا انٹرویو لے لوں کیونکہ اتنا لمبے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس طرح پورے پاکستان سے کوئی ایسا کوئی حکومتی ادارہ جس نے آپ سے پوچھا ہو کہ آپ کا قد اتنا لمبا ہے، کوئی آئے ہیں آپ کے پاس، کسی نے کوئی پوچھا ہے آپ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا؟ کوئی نہیں۔ اچھا کسی نے نہیں پوچھا۔ اچھا آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے جب آپ مزدوری بھی کرتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا آپ کا؟ یہ مہینے کے خرچے بہت زیادہ ہے، 30,000 ہے۔ 30,000 خرچہ؟ ہاں بیماری 2 بیماری رہتا۔ اچھا ہاں سر اس کی جو وائف ہے اس کی جو ہے نا ہارٹ کا مسئلہ ہے، اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی بیمار ہے، تو بیماری کی وجہ سے اس کا خرچ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آمدنی اتنا نہیں ہے۔ اچھا اس وجہ سے اس کا عمر بھی اتنا نہیں، اس کے جو ہے نا دوست وہ جوان ہیں، اس کے ساتھ جب گڑ ہو جاتے ہیں اس کے بچے لگتے ہیں۔ اچھا یہ میں بھی سوچ رہا تھا کیونکہ وجہ سے اس کا جو ہے نا یہ حال بنا ہوا ہے۔ ویسے یہاں پہ سہولیات کیا ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کو کوئی سہولیات ملتی ہیں؟ یہاں پہ سہولیات تو کچھ بھی نہیں ہے، بجلی تو ہے ہی نہیں، گیس بھی نہیں ہے، اور
सहूलियात तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपके जो है इंजर खान लाला काफ़ी मशहूर हो गए, सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में, लोग क्या कहते हैं? अभी तो लोग ये पहले यूसुफ जान आया था, उसने इंटरव्यू की थी, उसकी वजह से बहुत लोग इसकी जो है ना इज्जत भी करते, तस्वीरें भी खींचते। अच्छा लाला, बताएं, आपसे लोग जब तस्वीरें लेते हैं तो तस्वीरें आपका दिल नहीं करते उनसे पैसे लें? नहीं जी, कि पैसे रहा करा था? नहीं। अच्छा, आप नहीं चाहते कि कोई आपसे के साथ सेल्फी ले और आप कहें कि पैसे रहा के 500 रुपये रहा करवा सेल्फी है? नहीं। अच्छा, नहीं करते। अच्छा, ये खेतों में क्या करते हैं, क्या कुछ यहाँ पे उगाते हैं आप? यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो खेत है, यहाँ पे क्या उगाते हैं आप? गन्ना। अच्छा, हाँ, गंदम। गन्ना, मकई, गंदम, ये आप उगाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा। तो मजदूरी दिहाड़ी आपको कितनी मिलती है? 500 रुपये दिहाड़ी में तो आजकल क्या होता है, कुछ भी नहीं। आप 3000 के तो आप जूते ले रहे हैं, 3500 के आप जो है वो कपड़े ले रहे हैं, तो 7000 7,500 साल में एक दफा या वो भी नहीं। अच्छा, क्योंकि हर ईद पे तो नहीं होते, कभी कभी जो है ना अच्छा ऐसा मौका आए तो फिर करते हैं। अच्छा, क्या वाकया हुआ था जब पेशावर गए थे, जरा बताएं। ये हम माल मंडी गए थे तो उधर लोग तो बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग हैं, तो इन आगे पीछे बहुत ज़्यादा लोग आए और घेरा बना लिया। इसको हो गया कि हमारे साथ तस्वीरें बनाओ, तो उस दिन इनके साथ तकरीबन 1000 लोगों ने तस्वीरें बनाई। इतना तंग हो गया, हमारे पास हमारे भैंस वगैरह थी, वो लेके आ रहे थे लोग। आखिर में क्या, खुदा के लिए हमें छोड़ दो यार, हम जा रहे अपने काम के लिए। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं जहाँ पे आप किसी गाड़ी में जा रहा हो या कहीं शादी में जा रहे हैं और लोगों ने देखा हो कि इंजर खान लाला इतना लंबा बंदा यहाँ पे हमारे यहाँ, ये सब वाकया? अच्छा। तो नहीं है मैं इसको। हाँ जी। ये एक दफ़ा एक शादी पे गई तो लोगों के साथ जा रहा था, तो औरतें जो है ना सूठी घर से लेके आ रहे कि अब बाकी लोग सुजुकी से उतर गए और आप अभी भी सुजुकी में बैठ गए हो। अच्छा। जब इसको देख ले कह रहे ये अल्लाह तौबा, ये तो ज़मीन पे खड़ा है, इतना लंबा इंसान है। अच्छा। आपके जो बच्चे हैं तो उनकी किस तरह आप इनको तालीम दिलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूलों में दाखिल किया हुआ है आपने? आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में? 14। 14वीं क्लास में, ये 9 क्लास में। हमारे साथ मौजूद हैं इनके जो बेटे हैं, उनसे भी बात करने। क्या नाम है आपका? अहमद जी। अहमद, कौन सी क्लास में हो? 9th। आपकी जो हाइट है कितनी है? जी 5 फुट 7 इंच तकरीबन। अभी तक आपकी 5 फुट 7 इंच, मुझसे भी बड़े लंबे हो। हाँ। ये क्यों? अच्छा, आपके जो वालिद साहब इतने लंबे हैं तो जब आप हाथ मिलाते हो तो कैसा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है, मुझे इतना बड़ा नहीं लगता। बड़ा नहीं लगता? वो क्यों? हमारे घर में है मेरा वालिद साहब। आपके तो घर में है। अच्छा, चारपाई की कितनी है? 7 फुट तकरीबन 8 फुट। 8 फुट लंबी। और अब इतनी लंबी चारपाई है इनकी। और आम नॉर्मल चारपाई कितनी होती है? ये चारपाई कितनी है? 5 फुट तकरीबन। 5 फुट है। तो इनकी चारपाई कैसे बनाते हो आप लोग? ऑर्डर करवाते हो या किस तरह बनाते हो? जी ऑर्डर करवाते हैं। ऑर्डर करवाते हैं, ऑर्डर से बनाते हो? हाँ जी। ओहो, अच्छा। अब्बू मारते हैं आपको? जी। किस बात पे मारते हैं? थप्पड़ उनके तो हाथों से बड़े ज़्यादा होंगे, लंबे होंगे। जब इसका बात नहीं मानता तो फिर मारते हैं। और थप्पड़ भी काफ़ी भारी होगा। जी। अच्छा, क्या बनना चाहोगे आप? पायलट बनना चाहोगे। अच्छा, और वालिद साहब आपके गरीब हैं, तो कैसा लगता है कि वालिद साहब आपको इतनी गुर्बत में पढ़ा भी रहे हैं? बस मैं अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसने मुझे इस हाल में इतना अच्छा तालीम दिला रहे। आपकी बेटे से बात हुई, सुना है कि आपकी चारपाई भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। क्या चक्कर है? वैसे तो 5 फुट होती है, आपकी कितनी होती है? 60 साढ़े 7 फुट। तो आपकी टांगे फिर भी उससे बाहर तो नहीं आती, मतलब 7 साढ़े 7 फुट? 3-4 इंच बाहर। फिर भी बाहर होती है 3-4। इतनी लंबी चारपाई होती है आपकी। अच्छा, हम हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या मुतालबा करते हैं? कोई इस तरह मुतालबा करते हैं, क्या करते हैं कि वो आपकी क्या कोई मदद करें इसमें? बच्चों करे, नौकरी करे। अच्छा। हाँ, मुतालबे कि वो आपके बच्चों को नौकरियां दिलवाएं, उनको तालीम दिलवाएं। अच्छा। आप क्या कहते हैं कि इंजर खान लाला को क्या हुकूमत क्या चाहिए, हुकूमत क्या करे इनके साथ, क्या हेल्प करे? सर, हुकूमत से मैं ये गुजारना चाहता हूँ कि इसका जो है ना बच्चों पे तालीम करे और इसको नौकरी दिलाए, क्योंकि इसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका जो हालत ये बने हुए नहीं, बाबा जो बने हुए, ये गरीबी की वजह से मजदूरी सारा दिन ये कहते पे मजदूरी करते हैं गर्मी में इसी हाइट पे। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि इसकी इसी हाइट पे ये 500 रुपये पे दिहाड़ी करे।